नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 9वी इंग्रजी विषयाचा पहिलं युनिट त्यातली पहिली कविता 1.1 वॉक अ लिटल स्लोअर या कवितेच्या वॉर्मिंग अपच्या 4 ॲक्टिव्हिटी आपण पाहिलेल्या आहेत. या व्हिडिओमध्ये आपण प्रत्यक्ष कविता आणि त्याचं स्पष्टीकरण व्यवस्थित पाहण्याचा प्रयत्न करूया. वॉक अ लिटल स्लोअर. This is a poem of 9th class. This poem has 4 stanzas. Each stanza has 4 lines. This is a poem by an unknown poet. In this poem, a child is talking to its father. The importance of the father is a role model. And it is a central idea or it is a theme of this poem. Throughout the poem, walk is used as a metaphor for the journey of life. It means a word walk or word walk is not physically walking or action. It is used for the journey of life. We know what is the definition of metaphor. In Marathi, दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत किंवा महत्त्व इत्यादीची अप्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामधील एकमेव साम्य दाखवण्यासाठी लाईक किंवा ॲज याचा उपयोग केलेला नसेल तेव्हा मेटॅफर हा अलंकार तिथे वापरला असं मानलं जातं. तर आता आपण ए वॉक अ लिटल स्लोअर ही कविता डिटेल पाहूया. See this whole poem, 4 stanzas poem is there. Unknown poet. Look here. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. It means the little child requests its father to walk a little slower. That is, the child wants to understand the actions of its father. It means I want to tell you, walk a little slower means the child is requesting to his father, please you have to walk a little slower. Means I want to tell you, we use it as a we use it prepositions for the child. Sometimes we may also use he or she because we don't know exact whether the child is a male or female, so we are going to use it is a prepositions in this poem. Okay. Next line, I am following in your footsteps and I don't want to fall. It means the child, he adds that it is a following in its father's footsteps. Means the child is following his father's footsteps and I don't want to fall. It means the child wants to follow the same way of life and the child does not want to fall. It means child does not want to be a failure in life or the child does not want to be a unsuccess in his life. Okay, this is the meaning of this stanza. The next stanza means the second stanza. Now we are going to see. Look here. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. See this line details. Sometimes your steps are very fast, and sometimes they are hard to see. In this second stanza, the little child, he tells its father or its dad
the child at sometimes finds it difficult to understand the action of his fathers or its fathers, and he wants him to be more considerate to his needs. Sometimes your steps are very fast, means the child uh, is telling to father, your steps are very fast, means it is difficult to understand the father's actions. Okay, and sometimes they are hard to see. They are hard to see means the actions of his fathers. The child wants him to be more considerate to his needs, means according to the child, the father should have to show his behavior. It is difficult to understand the child. The next two lines in this passage, so walk a little slower, daddy, for you are leading me. In this line, he request, means the child, it requests to his father, walk a little slower, means little slower you have to walk. According to the child, it is important because the father is leading him. That is, for you are leading me means father is leading him. That is, the father is the child's role model in his life. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. It means the child, he tells to his father, your actions are difficult to understand. And he also wants him to be more considerate to his needs. So, walk a little slower, daddy. He requests his father, or it requests his father. For you are a leading means father is a leading the child. So he requests walk a little slower. Someday, third stanza. Someday, when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. In this four line, third paragraph, the little child adds that, or it says that, when it is grown up, means when the poet, this little child, is grown up. Okay, you are what I want to be. You are means his father. Okay, you are what I want to be means it means child. Child wants to be exactly like its father. Child wants to be एक्झॅक्टली लाईक इट्स फादर मीन्स अगदी हे मूल त्याच्या वडिलासारखं तंतोतंत झालेलं असेल. देन आय विल हॅव अ लिटल चाइल्ड हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. इट मीन्स इन फ्युचर when the child will have a little child, it means then I will have a little child. म्हणजे हा छोटा कवी ज्या वेळेला मोठा होईल, ग्रोनअप होईल, त्यावेळेला आय विल हॅव अ लिटल चाइल्ड म्हणजे या कवीलाही एक छोटंसं मूल होईल. जो की किंवा जे की हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी, जे मूल फॉलो मी म्हणजे ते माझं अनुकरण करेल, म्हणजे आजच्या लहान छोट्याशा कवीचं अनुकरण करायलेलं असेल. मीन्स इट इज अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड द फादर्स ॲक्शन्स टुडे. म्हणून या लिटल कवीला त्याच्या वडिलांच्या ॲक्शन्स किंवा कृती, बिहेवियर अधिक चांगल्या समजणं गरजेचं आहे. इट मीन्स अँड इन द फ्युचर मीन्स व्हेन आय विल हॅव अ लिटल चाइल्ड हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी, म्हणजे इन फ्युचर when the child will have a little child, that child will follow in the footsteps of its father. म्हणजेच
द प्रेझेंट चाइल्ड ॲज अ फादर देन. म्हणजे याचा अर्थ असा की सम डे व्हेन आय ॲम ऑल ग्रोन अप, जेव्हा मी पूर्ण मोठा झालेला असेल, हे म्हणजे आजचा छोटा कवी. यू आर व्हॉट आय वॉन्ट टू बी, कसा झालेला असेल मोठा, तुम्ही आज जसे मोठे आहात, म्हणजे त्याचे वडील जसे मोठे आहेत अगदी तसेच. देन आय विल हॅव ए लिटल चाइल्ड, याही कवीला उद्या मोठं झाल्यानंतर एखादं लहान मूल असेल, हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी, जे मुलकी आजच्या कवीचं अनुकरण करायला लागलेलं असेल. द चाइल्ड टेल्स दॅट इट वॉन्ट्स टू लीड इट्स फ्युचर चाइल्ड जस्ट ॲज द वे इट्स फादर लीड्स इट नाऊ. याचा अर्थ असा की या छोट्याशा कवीलाही त्याच्या मुलाला भविष्यात लीड करायचं आहे, गाईड करायचं आहे किंवा रोल मॉडेल व्हायचं आहे, जसं की याचे वडील आज याचे आदर्श आहेत किंवा याचे वडील त्याचे रोल मॉडेल आहेत. बरोबर आहे. तर चला तर आपण शेवटचा चौथा स्टॅन्झा आपण पाहूया. हा स्टॅन्झा असा आहे की अँड आय वूड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू, सो वॉक ए लिटल स्लोअर डॅडी फॉर आय मस्ट फॉलो यू. In this poem, the poets, and I would want to lead just right and know that I was true. It means it is important to make sure that it leads its future child in the true way. म्हणून इथं कवीला खात्री करायची आहे. काय खात्री करायची आहे? किंवा इट इज इम्पॉर्टंट टू मेक शुअर दॅट, त्याला खात्री करायची आहे की इट लीड्स इट्स फ्युचर चाइल्ड, म्हणजे हा छोटा कवी त्याच्या भविष्यातल्या स्वतःच्या मुलाला कसा इन द ट्रू वे, अगदी म्हणजे योग्यरित्या किंवा सत्य पद्धतीनं तो रोल मॉडेल आहे का किंवा तसा मार्गदर्शन करतोय का, याची त्याला खात्री करायची आहे. म्हणून सो वॉक ए लिटल स्लोअर डॅडी, म्हणून या छोट्याशा कवीला त्याच्या वडिलाच्या जी ॲक्शन्स आहेत, त्याच्या वडिलाच्या जे कृती आहेत किंवा त्याच्या वडिलाचं जी मॅनरिझम आहे, त्याच्या वडिलाचं जी बिहेव ऑफ पॅटर्न आहे किंवा द स्पीकिंग स्टाईल आहे त्याच्या वडिलाची किंवा त्याच्या वडिलाची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, हे सगळे अत्यंत व्यवस्थितरित्या समजून घ्यायचे. का समजून घ्यायचे हे लक्षात आलं का? तर अँड आय काय हे लाईन काय म्हणते शेवटची की अँड आय वूड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू. इट मीन्स द चाइल्ड इज इट इज इम्पॉर्टंट टू मेक शुअर दॅट, म्हणजे कवीला हे खात्री करायची आहे. काय खात्री करायची आहे? की हा कवी उद्या लीड्स करणार आहे. कोणाला लीड्स करणार आहे? त्याच्या फ्युचर चाइल्डला लीड्स करणार आहे. बरोबर आहे. आणि अगदी ट्रू वे लीड्स करतोय का नाही याची त्याला खात्री करण्यासाठी ही रिक्वेस्ट हिज फादर, सो वॉक ए लिटल स्लोअर डॅडी फॉर आय मस्ट फॉलो यू. म्हणून कवी म्हणतोय, काय म्हणतोय की बाबा चाइल्ड मस्ट नो अंडरस्टँड, म्हणजे या कवीला ह्या सर्व गोष्टी अंडरस्टँड झाल्याच पाहिजे. चांगल्या त्याचा मॅनरिझम अंडरस्टँडच झाला पाहिजे. कसा अंडरस्टँड झाला पाहिजे की बाबा हिज फादर्स ॲक्शन, सगळ्या याच्या वडिलाच्या सगळ्या कृती, बिहेवियर किंवा स्टाईल ऑफ स्पीकिंग, ऑल दोज थिंग्स दिस चाइल्ड मस्ट अंडरस्टँड टुडे. दिस चाइल्ड मस्ट अंडरस्टँड नाऊ बेटर वे. हेन्स द चाइल्ड रिक्वेस्ट, म्हणून हे चाइल्ड त्याच्या वडिलाला रिक्वेस्ट करते. काय रिक्वेस्ट करते? किंवा फादर वन्स अगेन टू गो अ लिटल स्लोअर, पुन्हा पुन्हा रिक्वेस्ट करते की लिटल गो म्हणजे थोडं सावकाश तुम्ही तुमच्या कृती करा, हौसम, जेणेकरून आय कॅन अंडरस्टँड बेटर वे युअर ऑर हिज फादर्स ऑर इट्स फादर्स ॲक्शन्स. धिस इज द meaning or this is the explanations of this four line. Now we are going to see the marginal activity, means the first questions
of the poem. What would happen if the child tried to walk fast and why? This is the question. Now we have to प्रश्न समजला का आपल्याला? What would happen if the child tried to walk fast and why? बरोबर आहे. म्हणजे याचं उत्तर आपण असं द्यायचं, if the child tried to walk fast, he would not understand his father's actions properly. किंवा this child will unable to understand his father's actions or his father's thought properly. Okay. प्रश्न असा आहे, does the word walk refer only to the act of walking? याचा अर्थ असा आहे की डज द वर्ड वॉक रेफर ओनली टू द ॲक्ट ऑफ वॉकिंग, म्हणजे हा जो वर्ड वॉक आहे तो फक्त ॲक्ट ऑफ वॉकिंगसाठी रेफर केला आहे का? आपण सुरुवातीलाच कवितेच्या पाहिलं आहे. काय पाहिलं आहे की नो, द वर्ड वॉक डज नॉट रेफर हिअर ओनली द ॲक्ट ऑफ वॉकिंग. का? तर हे मेटॅफर आहे म्हणून आपण इथं पाहिलं आहे. बरोबर आहे. तर पुढे ते दुसरा प्रश्न असा आहे की व्हॉट डज द पोएट ॲक्च्युली मीन टू से. बरोबर आहे. मग आता कवीला ॲक्च्युली त्या वॉकला काय म्हणायचं आहे, म्हणजे द पोएट ॲक्च्युली मीन टू से दॅट द फादर शुड कम्युनिकेट हिज थॉट्स अँड फिलिंग्स टू हिज चाइल्ड किंवा विथ हिज चाइल्ड. ही शुड हेल्प टू हिज चाइल्ड टू लर्न बिकम ए बेस्ट चाइल्ड, गुड person, best person, ideal person. Okay. As well as the child father should also explain the child how to behave, how to act for a good life, good living a person, good child, best child. In this way, the poet actually means walk here. The next questions is here. What do the footsteps of the father refer to? बरोबर आहे. आता इथं काय म्हणलं आहे किंवा फुटस्टेप्स, वडिलांच्या फुटस्टेप्स म्हणजे इथं काय रेफर केलेलं आहे, तर इथं असं आहे की द फुटस्टेप्स ऑफ द फादर रेफर्स हिअर्स टू फादर्स बिहेविंग पॅटर्न, स्पीकिंग स्टाईल, इंडिव्हिज्युअल जेस्चर, त्याचबरोबर फादर्स मॅनरिझम किंवा all other characters that makes the persons successful in his life. Okay. The last questions, now we are going to understand what qualities of your parents or elders would you like to adapt. Okay. मग आपण आता याचं वेगवेगळं उत्तर देऊ शकतो प्रत्येक विद्यार्थ्याचं की बाबा द व्हॉट क्वालिटीज, तुमच्या वडिलांच्या कुठल्या क्वालिटीज तुम्हाला ॲडप्ट करायला आवडतील. मग असं आपण लिहू शकतो की आय वूड लाईक टू ॲडप्ट माय फादर्स डिसिप्लिन किंवा माय फादर्स ऑनेस्टी, माय फादर्स हार्डवर्क किंवा माय फादर्सचा परसिवरन्स किंवा अन्य आणखी कुठल्या काही गुड क्वालिटीज असतील त्या आपण लिहू शकतो. कसं लिहू शकतो किंवा आय वूड लाईक टू ॲडप्ट माय फादर्स डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, परसिवरन्स, हार्डवर्क. बरोबर आहे ना, टू ॲडप्ट असं याचं उत्तर लिहू शकतो. तर उर्वरित भाग आपण याच्यानंतरच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया.